السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دنیا میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اپنے معاملات کو سنوارنے کے لیے اور روزی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے بھی اسباب اپنانے پڑیں، جیسے بھی اسباب اپنانے پڑیں، وہ تلاش معاش کے لیے ان سارے اسباب کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں سنوارتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں خیر سے نوازا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور آخرت میں انہیں آگ کے عذاب سے چھٹکارا بھی مل جاتا ہے۔ جبکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے اس طرح سے پڑ جاتے ہیں کہ حلال و حرام کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کسی چیز کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا ہے، اور وہ بالکل آخرت کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے رنگینیوں میں وہ گھل جاتے ہیں اور آخرت کو بالکل بھلا دیتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ موت، آپ جانتے ہیں کہ موت کو کوئی بھی شخص روک نہیں سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو۔ جب موت آنی ہے تو موت آ کر کے رہے گی، نہ کوئی دیوار رکاوٹ بنتی ہے، نہ کوئی پردہ حائل ہوتا ہے، نہیں، موت کے سامنے مال، دولت، اولاد، اسباب سب کے سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز موت کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، اور موت سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، تمہیں موت پکڑ لے گی، اگرچہ تم پختہ قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر تم بڑے سے بڑے حویلی میں، بڑے سے بڑے قلعے میں محفوظ ہو جاؤ، پھر بھی تم کو موت پا لے گی۔ موت سے کسی بھی طرح سے چھٹکارا نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے بتلا دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور آ پکڑے گی، وہ تم سے ملاقات کرے گی، وہ تمہاری زیارت کرے گی، تمہارے پاس پہنچے گی، تمہیں اس سے چھٹکارا نہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہیں ضرور ملے گی، تم سے ضرور ملاقات کرے گی، تمہاری زیارت کرے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، چاہے ظاہر ہے چاہے باطن ہے، چاہے ہم لوگوں کے بیچ میں کر رہے ہیں چاہے چھپا کر کے کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال کو لوٹا بھی دے گا، سامنے بھی لا دے گا، اور اس سے باخبر بھی کر دے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، کوئی چیز وہاں چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، موت اچانک آ جاتی ہے۔ اچانک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کبھی کسی تیاری میں رہتا ہے، کبھی کسی تیاری میں رہتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ آخری لمحہ ہے، اور جب موت کا وقت آ گیا تو موت آ کر کے اس کو دبوچ لیتی ہے۔
موت اس کو آ کر کے پکڑ لیتی ہے. وہ ذرہ برابر اس میں تقدیم و تاخیر یا نہ لیٹ ہو سکتا ہے نہ پہل ہو سکتا ہے. جو وقت متعین ہے، اگر آپ سفر میں ہیں تو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سفر ختم ہو جائے. آپ اپنے بچے کی شادی میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شادی ختم ہو جائے. آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس سے لوٹ کر اپنے گھر آ جائیں. نہیں، اگر ٹائم ہو گیا ہے تو اس وقت آپ کو موت آ پکڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی نفس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ایک سیکنڈ کا بھی مہلت نہیں دیتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں. جو موت کا ٹائم فکس کر دیا گیا ہے اس وقت وہ موت کر رہتی ہے اور اس کو دبوچ لیتی ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ پہلی بات تو موت آنی ہے، دوسری بات یہ کہ موت کا وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. موت کا وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو ایک بات جاننے کی ضرورت ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے جس پر میں کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے یہ ٹاپک دیا ہے موت کی وارننگ. ہمارا موضوع کیا ہے آج؟ موت کی وارننگ. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک استاد اپنے طلبہ کو پڑھنے کے لیے تلقین کرتا ہے. وہ ٹیچر یا استاد اپنے طلبہ کو کہتا ہے کہ محنت سے پڑھو. یا اسی طرح سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جب اس کے پاس کوئی مریض آتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو وہ دوائیں دیتا ہے اور دواؤں کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بتلاتا ہے کہ فلاں چیز سے پرہیز کرنا، فلاں چیز سے پرہیز کرنا، فلاں چیز سے پرہیز کرنا. یا اسی طرح سے ایک افسر ہوتا ہے کہ اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کو کام کرنے کی تاکید کرتا ہے. کمپنی میں جاتا ہے اور وہ بتلا دیتا ہے کہ کام کو پورے طرح سے مکمل کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ساری چیزوں کو بتلا دیتا ہے. چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ افسر اور مدیر ہو، کوئی بھی ہو، سارے لوگ اپنی اپنی باتیں اپنے انڈر میں رہنے والوں کو بتلا دیتے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ کام کرنے والا ہو، جب یہ سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو ایک استاد غفلت کی شکایت کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، تمہیں ہم خبردار کر رہے ہیں، تم پڑھائی میں سستی کر رہے ہو، سنبھل جاؤ، اس کے نتائج خطرناک ہوں گے. یعنی یہ کہ تم فیل ہو سکتے ہو اور تمہیں اسکول سے یا کالج سے نکالا جا سکتا ہے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنے مریض سے کہتا ہے کہ جن سی چیزوں سے تمہیں روکا گیا تھا، دوا تو استعمال کر رہے ہو لیکن جو پرہیز بتلائی گئی تھی اس پرہیز سے تم رک نہیں رہے ہو، پرہیز نہیں کر رہے ہو، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا مرض بڑھ سکتا ہے، تمہاری پریشانی بڑھ سکتی ہے اور یہ تمہیں ہلاکت کے دروازے تک پہنچا سکتا ہے. یا اسی طرح سے ایک افسر اپنے ماتحتوں کو، اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کو جب دیکھتا ہے کہ کام نہیں کر رہے ہیں، کام میں چوری کر رہے ہیں، تو وہ ان سے کیا کہتا ہے کہ سنبھل جاؤ، ان کو خبردار کرتا ہے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، سنبھل جاؤ، تمہیں کمپنی سے نکالا جا سکتا ہے، تمہیں نوکری سے ہٹایا جا سکتا ہے. ہر شخص اس طرح سے اپنے انڈر میں یا جس کو جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس طرح سے خبردار کرتا ہے. محترم حضرات و خواتین، یہ میں مثال دے رہا تھا. بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نظام کائنات میں بندے کے لیے طرح طرح کی وارننگ کے اشارے دے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کا جو نظام ہے نا، اپنے بندوں کے لیے طرح طرح کے وارننگ کے اشارے دے رکھے ہیں جس سے انسان کو دنیا کے فنا ہونے کا احساس ہوتا ہے، جس سے انسان کو دنیا کے ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے. اگر وہ سوچتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ جس طرح سے یہ چیز ہو رہی ہے یہ دنیا بھی ختم ہو جانے والی ہے. آپ اندازہ لگائیں میرا موضوع کیا ہے؟ موت کی وارننگ. موت کی وارننگ. سیلاب کو آپ جانتے ہیں کہ جب سیلاب، بارش کے دنوں میں سیلاب آتا ہے، ایک بستی جس میں لوگ اچھے سے رہ رہے تھے، اپنا کھانا پینا اور دھوم دھام سے رہتے تھے، خوشحال رہتے تھے، لیکن ایک سیلاب آتا ہے اور وہ سیلاب
की जद में वो बस्ती चंद मिनट में सफ़े हस्ती से मिट जाती है, चंद मिनट में वो बस्ती खत्म हो जाती है, पूरे घर का घर बह जाता है, बस्तियां खत्म हो जाती हैं। और इस तरह से लोग जो खुशहाली में रह रहे थे वो थोड़ी ही देर में बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो जाते हैं, गोया कि उसमें थे ही नहीं। देखने वालों के लिए ये वार्निंग है, देखने वालों के लिए वार्निंग है कि ये बस्ती देख रहे हो, अभी चंद मिनट पहले ये आबाद थी, सैलाब आया और सैलाब ने चंद मिनट में इसको नेस्तो नाबूद कर दिया। तुम्हें वार्निंग है, तुम्हारे लिए वार्निंग है कि तुम्हारा भी हश्र ऐसा हो सकता है, लिहाजा ख्याल रखो। ये मौत की वार्निंग है, ये मौत की वार्निंग है कि जिस तरह से इनके साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आप देखते होंगे जलजले बहुत आते हैं, जलजले से हजारों इंसान थोड़ी ही देर में जमीन के अंदर खत्म हो जाते हैं, रोड फट जाते हैं, इमारतें ढह जाती हैं, लोग खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। देखने वालों के लिए जलजला वार्निंग है कि तुम्हारा हश्र भी ऐसे हो सकता है। जो लोग देख रहे हैं उस जलजले को, उनके लिए वार्निंग है कि ख्याल रखो तुम्हारा हश्र भी इसी तरह से हो जाता है। आप देखे होंगे कि फ्लाइट जा रही, एक जहाज जा रहा है, हवाई हादसा आपने बारहा देखा होगा। एक हवाई हादसे में बड़े बड़े बादशाह, वजीर, जर्नल, कर्नल सारे लोग सवार थे। अभी फ्लाइट उड़ी ही थी, थोड़ी दूर जाकर के बम धमाका होता है या किसी तरह से कोई हादसा पेश आता है और वो फ्लाइट में बैठे हुए लोग सब के सब खत्म हो जाते हैं। उसमें वजीर भी थे, बादशाह भी थे, वजीर भी थे, जनरल, कर्नल सारे लोग मौजूद थे, आम आदमी भी थे। हम और आप उसको न्यूज पढ़ते हैं, खबर पढ़ते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन पढ़ने वालों के लिए, देखने वालों के लिए वार्निंग है कि तुम्हारा हश्र भी ऐसे हो सकता है। यानी इस तरह से किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास किसी भी वक्त आ सकता है। आपने देखा होगा, मैं बतला ये रहा हूं कि मौत की वार्निंग, एक शादी होती है, धूमधाम से शादी की जाती है, सारे रिश्तेदार जमा होते हैं, बारात निकलने का वक्त हो जाता है, बारात बड़ी धूमधाम से निकलती है। कहां जा रही है? उन लोगों की तरफ जा रही है जहां से लड़की को आना है। रास्ते में अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि मौत ने आकर के बीच में अपना काम शुरू कर दिया। मौत का वक्त आ गया था, अभी ये बारात उस जगह तक नहीं पहुंची थी, लेकिन मौत का वक्त हो गया, मौत आ गई, उसने रोक लिया। जहां से बारात निकली थी वहां भी कोहराम मच गया, जहां बारात पहुंचने वाली थी वहां भी कोहराम मच गया। हंगामा होता है, क्या हुआ क्या हुआ? बतलाया जाता है कि एक्सीडेंट हो गया और बारात में अहम अहम लोग लुक़्मे अजल बन गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखने वाले, सुनने वाले, ये खबर पाने वालों के लिए ये वार्निंग है कि तुम्हारा भी हश्र ऐसा हो सकता है। नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर, खुशी खुशी बारात में जा रहे थे, शादी में जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ, ऐसे ऐसे लोग लुक़्मे अजल बन गए। देखने वालों के लिए ये वार्निंग है कि तुम्हारा भी हश्र ऐसे हो सकता है। गौर करें हम और आप, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए वार्निंग है। इस तरह से अल्लाह तबारक व ताला हमें आगाह करता है कि खबरदार रहो, कभी भी इस तरह से हालात आ सकते हैं। हमें समझाया जाता है, जिसने एहतियात की और संभल गया, अपनी जिंदगी को हमेशा आखिरी लम्हा समझकर जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारा, तो उसकी मौत किसी भी जगह आ जाए उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गाफिल होता है, जो ये समझता है कि अभी हमारी जिंदगी तो बड़ी लंबी पड़ी हुई है, अभी तो हमें इतने साल रहना है, वो धोखा खा जाता है और फिर आखिरत में उसके लिए खसारा ही खसारा होता है। मोहतरम हजरात व ख्वातीन, मैं बतला ये रहा था कि ये वार्निंग है, मौत की वार्निंग। आपने देखा होगा
बहुत दूर दूर से आप लोग ऑनलाइन हैं, जहां से भी हैं, चाहे हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, सऊदीया से हैं, कुवैत से, कहीं से भी हैं, जहां पर भी हैं, आप देखते होंगे कि किसी की मौत होती है, ऐलान किया जाता है कि फलां साहब, चौधरी साहब थे, मुखिया साहब थे, या फलां साहब थे, उनका इंतकाल हो गया है, कल 1 बजे उनको मिट्टी दी जाएगी, आप लोग मिट्टी में शामिल होकर सवाबे दारैन हासिल करें। इस तरह से ऐलान आप बारहा सुनते होंगे, मस्जिद के मीनारे से भी सुनते होंगे, अगर मार्केट में होंगे, बाजार में होंगे तो ऐलान करते हुए भी सुनते होंगे। इस तरह से बारहा आपने सुना होगा। 1 बजे लोग सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंच जाते हैं, वो मुखिया साहब को मिट्टी देने के लिए, या चौधरी साहब को मिट्टी देने के लिए, या जो साहब का इंतकाल हुआ है उनको मिट्टी देने के लिए। 1 बज गए हैं, 1 बजे का टाइम दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि देखो सैकड़ों लोग तादाद में जमा हैं, लेकिन वो देखो उधर शोर हो रहा है। वहां पर कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि 1 बजे का टाइम दिया गया था, 1:20 हो गए, अभी तक जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई। ये हंगामा है, ये शोर है। ये कौन लोग शोर कर रहे हैं? ये वो लोग शोर कर रहे हैं कि ये साहब जो आज चारपाई पर लेटे हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, जब ये जिंदा थे, इनके घर के सामने खड़े होकर 4-4 घंटे ये लाइन लगाते थे मुलाकात करने के लिए। इनको कोई तकलीफ नहीं होती थी, इनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, इनके पेशानी पे शलवट नहीं आते थे। क्यों? इसलिए कि वो जिंदा थे, उनसे उनको फायदा हासिल करना था। लेकिन चूंकि आज उनकी आंख बंद हो गई है, आज वो शख्स इस दुनिया से जा रहा है, वो शख्स इस दुनिया को छोड़ रहा है, उसकी आंखें बंद हो गई हैं। अब इनको उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से 10 मिनट आधा घंटा इंतजार करना इन लोगों को भारी पड़ रहा है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है खुदगर्जी। वजह यह है खुदगर्जी कि इंसान इतना खुदगर्ज हो चुका है कि जिसके पास जाने के लिए, पहुंचने के लिए घंटों लगा देता था, आज आधा घंटे का इंतजार नहीं कर पा रहा है। हंगामा हो रहा है। जनाजे में लेट क्यों? 1 बजे का टाइम दिया गया था, 1:30 बज गए हैं, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जा रही है। ये वही लोग हैं जो 4-4 घंटा इंतजार करते थे। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि ये खुदगर्जी है। इंसान दुनिया में जो है खुदगर्ज है। जब तक किसी से उसको फायदा रहता है, जब तक उसको किसी से फायदा रहता है, सारी चीजें बर्दाश्त करता है। लेकिन जैसे फायदा खत्म हुआ, सारी चीजें खत्म हो गई। चंद मिनट अगर जनाजे में लेट हो गया तो शोर क्यों बरपा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये ताल्लुकात मफाद के थे, मफाद खत्म हो गया, ताल्लुकात खत्म हो गए। ये दोस्ती थी दुनिया के लिए। अब यहां पर कोई दोस्ती नहीं। जनाजे के इस हंगामे ने हमें ये वार्निंग दी है, जनाजे में ये हंगामा हमें ये वार्निंग दे रहा है कि खबरदार, कल तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम्हारे भी जनाजे पे इसी तरह से लोग शोर और हंगामा करेंगे, जर्रा बराबर इंतजार नहीं करेंगे। ये मौत की वार्निंग है। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, मैं आपको यह बतला रहा था कि एक मैयत है, एक शख्स का इंतकाल हुआ, गमज़दा हैं लोग, परेशान हैं लोग, घर वाले परेशान, बीवी बार बार होश में आ रही है और बेहोश होती जा रही है, परेशान है, रो रो करके होश आता है और होश चला जाता है। मां है जिसको होश ही नहीं आ रहा है, भाई रो रो करके निढाल हैं, बच्चे रो रहे हैं, बीवी की अलग हालत खराब, मां की अलग हालत खराब, सारे रिश्तेदार रो रो करके परेशान हैं। इसी में जनाजा तैयार होने लगता है। जनाजा तैयार हो गया, बीवी को आधा होश है, आधा नहीं, मां को कुछ होश आ ही नहीं रहा है, बच्चे तो निढाल ही हैं, भाई निढाल हैं, रिश्तेदार परेशान हैं। इतने में देखते हैं कि जनाजा उठने लगा। एक बच्ची आती है,
और अपने बाप की चारपाई को पकड़कर लिपट जाती है और वो कहती है, जब जनाजा उठने लगता है, वो छोटी सी नन्ही बच्ची जो अपने बाप के गोद में रहा करती थी, अपने बाप के गोद में बैठ करके खाया करती थी, अपने बाप का बाहर से आने का इंतजार किया करती थी, जब वो देखती है कि मेरे बाप का जनाजा उठने जा रहा है, मेरे बाप को कफन में लपेट दिया गया है और अब इनको कब्रिस्तान पहुंचाने वाले हैं, वो नन्ही मुन्नी सी बच्ची चारपाई को पकड़ लेती है, रोने लगती है, चारपाई के बाजू को पकड़कर लिपट जाती है और उसके नन्हे मुन्ने आवाज निकलती है, रो रही है, मैं अपने अब्बू को नहीं जाने दूंगी, मैं अपने अब्बू को नहीं जाने दूंगी। सारे लोग जो रिश्तेदार हैं, जो घर वाले हैं, उस बच्ची को देखकर सब के सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी शख्स उस जनाजे को रोक नहीं सकता है। वो जनाजा उठा लिया जाता है, बच्ची को पकड़ लिया जाता है, बच्ची भी बेहोश हो जाती है, बच्ची बिल्कुल मुर्दे की शक्ल में हो जाती है और आराम के साथ जनाजे को बाहर निकाल दिया जाता है। घर से जनाजा निकलता है, रोड पे कारें चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, लोग पैदल जा रहे हैं, इधर चंद लोग उस लाश को लेकर के, चारपाई को चंद लोग अपने कंधों पर लेकर के कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे हैं, उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां पर दफन करना है। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, मैं बतलाना ये चाह रहा हूं, मैं बतलाना ये चाहता हूं कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहां पर जिसको कपड़े में लपेट दिया गया है, जिसको कफन में लपेट दिया गया है, जिसको चंद लोग अपने कंधों पर लेकर के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, दुनिया चल रही है, मोटर गाड़ियां चल रही हैं, वहां पर कारें चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, लोग पैदल चल रहे हैं, अपने अपने धुन में जा रहे हैं, लेकिन सारे लोग देख करके गुजर जाते हैं। ये मंजर हमें ये वार्निंग दे रहा है कि खबरदार, कल तुम्हें भी चंद लोग इसी तरह से एक चारपाई पर लिटाएंगे, कफन पहनाएंगे और अपने कंधे पर ले करके उस जगह पर पहुंचा देंगे जहां पर इस शख्स को चारपाई पर कफन में लपेट करके लिए जा रहे हैं, यहीं पर तुमको भी ले जाया जाएगा, तुम्हारी भी मंजिल वही होगी, तुमको भी वहां तक पहुंचाया जाएगा। ये वार्निंग है मौत की। याद रखो, आज ये शख्स जा रहा है, कल तुम्हारी बारी होगी, कल तुमको कफन में लपेट करके चारपाई पर लिटा करके चंद लोग अपने कंधों पर कब्रिस्तान पहुंचाएंगे, वहां छोड़कर चले आएंगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हारी बीवी नहीं होगी, तुम्हारी बहन नहीं होगी, तुम्हारा बेटा नहीं होगा, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं होंगे, तुम्हारी मालो दौलत नहीं, तुम्हारी शोहरत नहीं, तुम्हारा मनसब नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर कोई चीज होगी वहां पर तो जो कुछ तुमने किया है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वहां पर तो वही होगा कि जर्रा बराबर अगर नेकी करके गए हो तो वो भी देखोगे, जर्रा बराबर बुराई करके गए हो तो वो भी देखोगे। मौत की वार्निंग। मैं क्या बतला रहा था? मैं आपको यह बतला रहा था कि ये मौत की वार्निंग है, ये मौत की वार्निंग है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये बतलाया है कि इस तरह से मौत आएगी और लोगों को फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये सब मंजर हम सब के लिए मोहतरम हजरात व ख़वातीन इबरत का सामान है, हमारे लिए वार्निंग है कि देखो ये वक्त तुम सब पर आने वाला है, इसलिए संभल जाओ और उस घर की तैयारी करो जिस घर की तरफ इस शख्स को कफन पहना करके चारपाई पर लिटा करके चंद लोग अपने कंधों पर ले करके जा रहे हैं, उस घर की तैयारी करो। मौत की वार्निंग। मगर अफसोस अल्लाह की तरफ से हमें यह वार्निंग बार बार दी जा रही है। जनाजे हमारे सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई असर हम नहीं लेते। हम अपने कंधों पर लेकर के कब्रिस्तान लोगों को पहुंचा देते हैं, मिट्टी दे करके आते हैं, उनके पर मिट्टी डाल करके आते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि ये दिन हम पर भी आएगा और मौत हमें बार बार याद दिला रही है।
کبھی کسی کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں، کبھی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں قبر کی طرف جا رہا ہے، کبھی پڑوسی کو دیکھتے ہیں، کبھی گھر والوں کو دیکھتے ہیں، جس کی بھی موت ہوتی ہے ہم اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قبرستان جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، مطلب ہمارا یہ کہنے کا ہے کہ موت کی وارننگ ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لہٰذا موت کے لیے تیاری کیجیے، موت کے لیے تیاری کیجیے۔ یہی ہے ہمارا خلاصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو گاہے بگاہے موت سے آگاہ کرتے رہتے تھے، یاد دلاتے رہتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشہور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ کو رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کہ اے ابن عمر، اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایسی زندگی بسر کرو جیسے تم غریب الوطن یا پردیسی راہگیر ہو۔ جس طرح سے ایک مسافر ہوتا ہے اس طرح سے دنیا کی زندگی بسر کرو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شام ہو گئی ہے صبح دیکھو گے یا صبح ہو گئی ہے شام دیکھو گے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ برابر کہا کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ موت کی یہ وارننگ ہے، یہ جو حادثات پیش آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں باخبر کر رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، موت کی تیاری کر لو، کسی وقت تم کو بھی ایسے حالات سے گزرنا پڑے گا، لہٰذا اس وقت سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہمیں موت آ جائے گی اور موت کے بعد صرف حساب دینا ہے جو کچھ ہم کر کے جائیں گے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ان تمام راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو راستے جنت کی طرف لے جانے والے ہوں، اور ان تمام راستوں سے روک دے جو راستے جہنم کی طرف جانے والے ہوں۔ الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، دین اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔